ساری ریکارڈنگ جو ہے خراب ہوتی ہے. جی سر. اسکرین شو ہو رہی ہے آپ لوگوں کی؟ جی سر. اچھا جی. ہز تھراپی واز نیدر سائیکونیٹک نور نیو فرائیڈین، یعنی کہ اس کی جو تھراپی تھی وہ سائیکونیٹک نہ تھی اور نہ ہی نیو فرائیڈین والی تھی. ڈائیڈ آف سیریبرل ہیمریج آن جنوری 1949، 1949 میں یہ انتقال کر گیا ہیمریج کی وجہ سے. اور اس کے بعد آپ لوگ آ جائیں پرسنالٹی. اب پرسنالٹی از این انرجی سسٹم. پرسنالٹی کیا ہے کہ ہمیں ایک توانائی مہیا کرنے والا نظام. ٹینشن پوٹینشنلی فار ایکشن. اب اس وقت ٹینشن بننا شروع ہو جاتی ہے جب ہم کوئی نہ کوئی ایکٹ کرتے ہیں، اور اگر وہ ایکٹ صحیح نہ ہو تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، ٹینشن میں نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جو ہماری انرجی ٹرانسفارمیشن ہے، ایکشن دینس ہے، انرجی کی ہی وجہ سے ہمارے جو ایکشن ہے وہ پروڈیوس ہوتے ہیں. یعنی کہ جب آپ کسی بندے سے یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں تو آپ اپنی انرجی کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں ان سے بات چیت کر کے اور ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کر کے، اور وہ ایکچوئل میں آپ کا ایک کردار ہوتا ہے، وہ آپ کے ایکشنز ہوتے ہیں. اب اس بندے نے نا، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ شخصیت اسٹرکچر آف پرسنالٹی دیا، اس بندے کا یہ کہنا تھا کہ جو ہمارے انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہوتے ہیں نا، وہ ہماری شخصیت کا متعین کرتے ہیں، وہ ہماری شخصیت کا تعین کرتے ہیں کہ آیا ہماری شخصیت کس طرح کی ڈیولپ ہوگی. اگر ہم نے کسی بندے کے بارے میں جاننا ہے، اس کی شخصیت کو جاننا ہے، تو ہمیں اس کے ماحول میں جو دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں نا، ان کو جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے اس نے کہا جب بندہ کوئی باہر ماحول میں یا کسی بندے سے کوئی تعلقات بناتا ہے تو وہ اپنی شخصیت کو منظم کر رہا ہوتا ہے. شخصیت کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب فرد ایک یا ایک سے زیادہ افراد سے تعلقات قائم کرتا ہے. سلے بال کو بقول وہ افراد جن سے فرد کے تعلقات قائم ہوتے ہیں، ان کا ظاہری طور پر وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے. اب جن سے اس نے تعلقات بنایا ان کا ظاہری طور پہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ اس کو تصوراتی طور پہ بھی اس کے ساتھ تعلقات بنا لیں گے تو وہ بھی تعلقات جو ہیں وہ اس کی شخصیت پر اثر انداز ہو رہے ہیں. یعنی کہ ماضی میں کوئی سر ایسے آپ کی لوگ. آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے آواز؟ جی نیٹ پرابلم ہے سر کی آواز نہیں آ رہی اسی لیے بچوں. اب آ رہی ہے آواز؟ سر کی ویڈیو بھی ساتھ اسی لیے اسٹاپ ہو جاتی. جی سر ابھی آئی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ماضی میں کوئی ایسے بندے جو ہیروز وہ گزر کے جا چکے ہیں تو آپ افسانوی طور پہ ان کے تصورات کو اپنے ذہن میں لے کے آنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ان کے ساتھ اپنے تعلقات بنانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ ہیرو کون ہو سکتا ہے؟ قائد اعظم ہو گئے، علامہ اقبال ہو گئے، یا عمران خان، یا کسی عظیم تخریق کار، کوئی شاعر ہو گیا، کوئی ادیب ہو گیا، یا کوئی موسیقار وغیرہ ہو گیا. ان کے ساتھ جو آپ کے اندرونی ذہنی مار، یعنی کہ جو آپ کے تعلقات بن رہے ہوں گے، جو آپ ان کے متعلق سوچ رہے ہوں گے، یا ان کی باتوں سے جو آپ سیکھ رہے ہوں گے، اور دیگر نفسیاتی مال میں بھی اپنی جو اہمیت ہے وہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ جو ہوتے ہیں وہ شو کروا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ خواب میں بھی فرد کے تعلقات کا عکس پایا جاتا ہے. اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں وہ ہمیں خوابوں کی صورت میں بھی، یعنی کہ وہ تعلقات ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارے تعلقات کیسے. اگر برے ہوں تو ہمیں ان سے ریلیٹڈ برے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اچھے ہوں تو اچھے خواب آ جاتے ہیں. اگر آپ کسی کو آئیڈیا مار رہے ہوں تو وہ آپ کے، یعنی کہ آپ کسی سے انسپائر ہوں تو اس کی اچھی باتیں آپ کے ذہن خوابوں کی صورت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. سلیبان کے مطابق وہ افعال، یعنی کہ وہ والے کام جو فرد کے آپس میں انٹرپرسنل ریلیشن شپ کو بناتے ہیں، شخصیت اسی کا مرکز ہوتی ہے کہ جو وہ کام آپ
दूसरे जिस काम की वजह से आप दूसरों के साथ अपने तल्लुकात बनाते हो, उस तल्लुकात की बुनियाद पर ही शख्सियत बन रही होती है। इसने इन अमाल को 3 मुख्तलिफ अनवानात में तकसीम किया था, यानी कि उसके 3 हिस्सों में उसने तकसीम किया था स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी को। पहला हिस्सा हमारा क्या है, डायनामिज्म होता है। अब डायनामिज्म क्या होता है, सबसे पहली बात ये आ जाती है कि डायनामिज्म, अगर हम डायनामिज्म की बात करते हैं तो डायनामिज्म होता है कि आपके किरदार का वो छोटे से छोटा हिस्सा जिसको एक बंदा जो है वो देख सकता है, या छोटी सी छोटी वो इकाई जो कोई बंदा काम करता है या देख सकता है, वो क्या कहलाएगी, वो डायनामिज्म कहलाएगी। किरदार की ये इकाई ही फर्द में तवानाई की तरसील और तसलसल कायम रखती है कि अब तवानाई की ज़रूरत है, जो हम काम करते हैं वो हमारी तवानाई का बायस बन रही होती है। वो इसकी तरसील यानी कि जितनी तवानाई चाहिए वो, और कितनी बार यानी कि कंटिन्यू प्रोसेस जो है तवानाई का उसको जारी रखने में अहम किरदार अदा करती है। तवानाई की जो तरसील किरदार की ज़ाहरी या मख्फी किसी भी किस्म में हो सकती है। अगर तो आप डायरेक्ट कोई काम करते हो तो ये क्या है, ज़ाहरी तौर पे काम आपने किया और ये आपने इस पे तवानाई लगाई है, वो वाज़ेह तौर पे दूसरों को भी नज़र। मख्फी तौर पे क्या से क्या मुराद है कि आप ज़हन में कोई सोच रहे हो, उसमें तवानाई लग रही है, वो दूसरों को नज़र नहीं आ रही। तो इस तरह वो कह रहा है कि ज़ाहरी हो या मख्फी हो, तवानाई इस सूरत हाल में एक्ट कर रहे होते हैं। ज़ाहरी किरदार मतलब बातचीत, गुफ्तगू, और मख्फी किरदार जैसे सोचो विचार, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही इसके बारे में बता दिया है। किरदारी नमूना क्योंकि देर पा होता है, यानी कि एक लंबे अरसे तक होता है और मुसलसल होता है, क्योंकि तवानाई एक किरदार को मुसलसल तवानाई की ज़रूरत होती है तसलसल के लिए, वो मुसलसल होता है। अब ये जो किरदार हो रहा है इसको हम कहते हैं कि ये आदत है, इसलिए इसे आदत के तस्वुर में लिया जाता है, या आदत के मुशाबा लिया जाता है, या आदत से मिलता जुलता लिया जाता है। इंसानी जो डायनामिज्म है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से मुतल्लक है। इसकी वजह से एक फ़र्द का रवैया गैर दोस्ताना या दोस्ताना, मुवाफ़क़ाना या गैर मुवाफ़क़ाना होता है, जारहाना होता है या अमल पसंद होता है। ये सारा कुछ किसकी वजह से होता है, डायनामिज्म की ही वजह से होता है। इस सारी बहस से ये नतीजा निकलता है कि कोई भी ऐसा रद्द-ए-अमल जो फ़र्द में आदतन पाया जाता है, ख्वाह इसका ताल्लुक एक फ़र्द से हो या एक से ज़्यादा अफ़राद के साथ हो, डायनामिज्म कहलाता है। तमाम लोगों में डायनामिज्म कमोबेश यकसा तौर पे पाए जाते हैं, लेकिन हर फ़र्द के इज़हार का तरीका जो होता है वो दूसरे फ़र्द से मुख्तलिफ होता है। उसकी अपनी सूरत हाल होती है, उसके ज़ाती तजर्बात के बायस ये एक दूसरे से मुख्तलिफ इसका इज़हार का तरीका होता है। किरदारी नमूने जिस्म के मखसूस हिस्सों से मुतल्लक होते हैं, जिन्हें ज़ोन कहा जाता है। जिस हिस्से से मुतल्लक होगा किरदार, उसको हम कह देंगे कि ये जो है रीजन है, ये उसका ज़ोन है। किरदारी नमूने ज़्यादातर फ़र्द की बुनियादी ज़रूरियात की तस्कीन करते हैं, लेकिन तशवीश के रद्द-ए-अमल के तौर पर भी एक किरदारी नमूना वजूद में आता है। इसे हम ज़ात का निज़ाम कहते हैं, यानी कि जो हमारा अगर कोई परेशानी आ जाए, परेशानी की वजह से जो हमारा किरदार बन जाए, उस किरदार के बनने को हम क्या कहते हैं, ज़ात का निज़ाम, यानी कि सेल्फ सिस्टम कहा जाता है। अब ये जो पीछे स्लाइड्स है ना, इसमें बेसिकली एंग्जाइटी वगैरह के मतलब के जो तशवीश पैदा होती है, एंग्जाइटी होती है, ये उसके मतलब जिक्र किया गया है। आगे ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हम जो भी काम करते हैं, ये डायनामिज्म की मतलब बात कर ली है, जो हम अभी करके फ्री हुए हैं। डायनामिज्म के बाद हमारी आ जाएगी हाँ जी, डायनामिज्म के बाद आ जाता है हमारा सेल्फ सिस्टम। अब सेल्फ सिस्टम क्या है, ये बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है, इंक्लूसिव
ऑफ ऑल डायनामिज्म, जितनी भी डायनामिज्म होती है ये उन सब का मजमुआ होता है बेसिकली, और ये बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि सिलेवान का कहना था कि जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, ताल्लुकात के नतीजे में जो तशवीश माँ से बच्चे में मुंतकिल होती है, अगर माँ कोई सी परेशानी में हो तो वो बच्चे में भी मुंतकिल हो जाती है। बड़े होने पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा कर देता है कि बंदा जो होता है वो डिपेंडेंट हो जाता है, बंदा जो है अपने ऊपर, यानी कि ये होता है कि मैं शायद ये काम अगर करूँगा तो ठीक नहीं करूँगा। फ़र्द तशवीश से बचने के लिए, एंग्ज़ायटी से बचने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपनाना शुरू कर देता है। उन्हें अपने किरदार पर काबू पा लेता है। मसलन फ़र्द सीख लेता है कि माँ-बाप की सज़ा से बचने के लिए उसे इनकी ताबेदारी करना ज़रूरी है। कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट मेंटेन पीपल इंटरपर्सनल सिक्योरिटी बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम एंग्ज़ायटी, ये वाली बात जो अभी मैंने कही है। तो वो लगातार वो वाला किरदार करना शुरू कर देता है, जिससे उसके जो ताल्लुकात है लोगों के साथ वो उसको तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और वो तशवीश से बच सके। प्रिंसिपल स्टबलिंग ब्लॉक टू द फेवरेबल चेंज इन पर्सनैलिटी, अब जो उसके पसंदीदा कुछ असूल होते हैं जो कि उसकी शख्सियत में चेंज जो चेंज आ रहा होता है या फेवरेबल चेंज होता है उसको ब्लॉक करते हैं। सिक्योरिटी ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ के, अगर माँ बाप जो हैं वो उनकी मार से बचने का एक वाहिद ज़रिया क्या है कि हम उनकी ताबेदारी करें। इसी चीज़ को उसने लेके कि जी सिलेवान के नज़दीक जो सेल्फ सिस्टम होता है वो बेसिकली कि फ़र्द ज़िंदगी में दूसरों के साथ किस तरीके से पेश आए। नफ्सी जो हमारी साइकोलॉजिकल डायनामिज़्म है, वालिदैन, बुज़ुर्गों और इनकी पसंद नापसंद के नतीजे में वजूद में आते हैं। कोई चीज़ अगर माँ बाप को पसंद है तो हम वो वाली चीज़ करेंगे, अगर कोई चीज़ हमारे बुज़ुर्गों को पसंद है तो हम वो वाली चीज़ करेंगे। हाय अपनी पसंद चल और चंगा है मार ला नापसंद को, ये कौन बात कर मर रहा है? जा ये कौन बात कर रहा है? ये, ये कौन था? अब बोलेगा कोई? मैं नहीं खानी अलीना, अलीना आपका माइक ऑन है। इसको चुप करवाएं। अलीना 1604 आपका माइक ऑन है। ये मतलब चुप हो मोबाइल जाएगी पास आज करके की चले डेट गए। में। हेलो अलीना, अम्मी कहा था मोटर बंद सर माइक ऑफ कर दे इसका। कहने नहीं आया आइटम देख ये सना सर्वर है। नहीं अब मुझे उधर से बैग जाके फिर उसका माइक बंद करना पड़ेगा। सर मैं उसे कॉल कर रही हूँ। क्या रोल नंबर है इसका? 1604 सर ये वो फिर किसी दूसरी कॉल पे बिजी है। ये 1562 पे भी है। अच्छा लीना का है, ये लो म्यूट पे लग गई वो। और इसके अलावा तो नहीं है किसी का? हाँ सर। ये और बात आ रही है। सर सीआर का ऑन हो गया है। नहीं सीआर का नहीं हो। अब आप लोगों ने इसी तरह खेलना है। ये निदा का माइक तो नहीं नरेब अपना ऑफ करके देखो, नरेब अपना माइक ऑफ करके देखो। मेरा ऑफ है यार, कोई भी नहीं है देख लो। ये मतलब जो बोलता है उसका मैं ऑन करके इसलिए बोल। अब ये एक अलग से मुसीबत है। कुछ सुकून तो हुआ है। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे कि जो सिलेवान ने जो सेल्फ सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, उसने कहा कि जो फर्द होता है वो ज़िंदगी में दूसरों के साथ किस तरह से पेश आता है
اور جو سائیکولوجیکل ڈائنامزم ہے وہ بندہ جو ہے وہ اپنے والدین سے، اپنے بزرگوں سے اور ان کی پسند ناپسند کے نتیجے میں وہ بنتے ہیں۔ جو سیلف سسٹم ہے زندگی کے دورانیے میں انسانی رشتوں سے مثبت اور منفی تعلقات اور ان کے پس منظر میں تشکیل پاتے ہیں۔ یعنی کہ جو بھی ہمارا سیلف سسٹم بن رہا ہے، سیلف ذات کا نظام بن رہا ہے، وہ کس پہ انحصار کر رہا ہے کہ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، اور وہ تعلقات پسند ناپسند کو مد نظر رکھ رہے ہیں، والدین کی، بزرگوں کی اور دوسروں کے رویوں کی، اور دوسروں کے ساتھ ہمارے مثبت تعلقات ہیں یا منفی تعلقات ہیں، اس کے اکارڈنگ جو ہے ہمارا سیلف سسٹم وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے۔ سیلف سسٹم فرد کو تشویش سے بچاتا ہے۔ اب دیکھیے، اگر ایک لڑکا یا ایک لڑکی اپنے ماں باپ کا کہنا نہ مانے، ان کی تابع داری نہ کرے، تو وہ تشویش کا باعث بن جائے گی۔ اس کے لیے وہ اپنے اندر ایک ایسا سیلف سسٹم بنانا شروع کر دیتے ہیں، ڈائنامزم جو ہے وہ ایسا یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کو اس کے پیرنٹس لائک کرتے ہیں، تاکہ وہ تشویش سے بچ سکے۔ ذاتی نظام کی حفاظتی تدابیر فرد کے مخصوص کردار کو پیدا کرتی ہیں۔ اب جو اس کا سیلف سسٹم ہوتا ہے نا، وہ اس کے اندر ایک ایسی کوپنگ سکلز انٹروڈیوس کروانا شروع کر دیتا ہے کہ وہ جو ٹینشنز ہیں، پریشانیاں ہیں، اس سے بچ سکے، اس تشویش سے بچ سکے۔ جو سیلف سسٹم کا نظام ہوتا ہے وہ رفتہ رفتہ بہت زیادہ کمپلیکس ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے اوپر بھی پڑھا کہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے، اور ان معلومات کو وصول نہیں کرتا جو فرد کی ذات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یعنی کہ ایسی کوئی اگر معلومات آ رہی ہے جو کہ ایک بندے کی شخصیت سے یا اس کے سیلف سسٹم سے مطابقت نہیں رکھتی، تو وہ اس سے کو وصول ہی نہیں کرتا۔ اس طرح فرد تنقید سے بچنے کی بھی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یعنی کہ سیلف سسٹم کیا ہے کہ رائٹ اور رونگ کا جو کنسیپٹ ہے، جو ہمیں ماں باپ سے ملتا ہے، جو ہمارے تعلقات معاشرے میں لوگوں کے ساتھ اس سے ملتا ہے، اس کے اکارڈنگ ہم بہیو کرتے ہیں۔ اگر تو اس سے ریلیٹڈ معلومات نہ آئے تو ہم اس معلومات کو وصول ہی نہیں کرتے جو ہمارے سیلف سسٹم سے ریلیٹڈ نہ ہو، تاکہ ہم تشویش کی حالت میں نہ جائیں۔ اگر ہم وصول کریں گے تو ہم تشویش کی حالت میں چلے جائیں گے۔ اس کا جو سیکنڈ جو تھا وہ کنسیپٹ تھا، پہلا ہم نے پڑھا ہے ڈائنامزم آ جاتا ہے اسٹرکچر آف پرسنالٹی میں اس کی، اور سیکنڈ والا ہے اس کا جو ہم نے اسی ڈائنامزم کے اندر ہی ہم نے سیلف سسٹم پڑھا ہے۔ سیلف سسٹم کے بعد آ جاتا ہے ہمارا پرسونیفیکیشن، یعنی کہ پرسونا۔ جیسے کہ یونگ نے کہا تھا کہ انسان جو ہے ویسے ایکٹ کرتا ہے جیسے کہ معاشرے میں اسے ایکسیپٹ کیا جائے، وہ اپنی خامیوں کو، تاہمیوں کو چھپاتا ہے اور وہ چیز دکھاتا ہے جو کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پیپل امیجز آف دیم سیلف اور ادر، کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا ان کا تصور ہے، اور لوگوں کے بارے میں ان کا کیا تصور ہے۔ اب اس سے پرسونا، جیسے کہ ہم نے تصور کی بات کی، اس سے مراد بیسیکلی یہ آ گیا، اس سے مراد کیا ہے کہ جو فرد اپنے دوسروں کے بارے میں وضع کرتے ہیں کہ وہ کیا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیا تصور ہے ان کا۔ یونگ نے بھی اسی طرح کا کنسیپٹ دیا تھا، پرسونا کو انہی معنوں میں استعمال کیا تھا۔ ایسا تصور جو ہمارے فیلنگ، ہمارے بیہیویئر اور ہماری ایکسپیکٹیشنز کا مجموعہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد تجربہ پہ ہوتی ہے کہ ہم نے تجربہ کیسا کیا، اور اس کا مقصد جو ہوتا ہے ضروریات کی تسکین کرنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو تشویش، انگزائٹی وغیرہ سے بچانا ہوتا ہے۔ کوئی بھی انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہو، معاشرتی یا سوشلی جو ہم لوگوں کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں، اس کی تسکین کا عنصر موجود ہو، وہ تسکین دینے والے کے لیے مثبت تصور قائم کرتا ہے۔ یعنی کہ وہ والے لوگ جو اس کو تسکین دیتے ہیں، جن سے بات چیت کر کے اس کو سکون حاصل ہوتا ہے، یا جن کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، تو وہ اس کے لیے ایک مثبت تصور قائم کرتے ہیں۔ مثلا بچہ اچھی ماں کا تصور قائم کرتا ہے کیونکہ ماں اس کے ساتھ شفقت سے پیش آتی ہے، لیکن جو ماں بچے کی نگہداشت کے دوران اس میں انگزائٹی پیدا کرے،
तो इसके बारे में बुरी माँ का तस्वुर पैदा होता है। इन दोनों किस्म के तस्वुरात में मज़ीद तस्वुरात शामिल होने लगते हैं। पहले बेसिकली तौर पे ये दो कंसेप्ट होते हैं। अगर तो हम कोई हमारे साथ अच्छा यानी कि सलूक करेगा, हमारा तस्वुर उसके बारे में बन जाएगा कि ये अच्छा है। अगर कोई बुरा सलूक करेगा तो हमारा तस्वुर उसके बारे में परसोना हमारा बन जाएगा कि ये बुरा है। तो अब इन्हीं जो अच्छे और बुरे के दरमियान कुछ और तस्वुरात भी ऐड होना शुरू हो जाते हैं। वो तस्वुरात जो हैं बहुत ज़्यादा पेचीदा होते हैं। दूसरे अफराद के बारे में जब हम तस्वुरात वाज़िया कर लेते हैं कि हम सोच लेते हैं कि ये बंदा ऐसा है, वो अगर चाहे इन अफराद की मुकम्मल अक्कासी नहीं करते, यानी कि जो हमने सोच लिया कि ये बंदा बहुत ज़्यादा बुरा है, लेकिन वो बुरा नहीं है, वो इसकी अक्कासी नहीं कर रहा, वो अफराद बिल्कुल ऐसे नहीं जैसा हमने उसके बारे में तस्वुर किया हुआ है। लेकिन हम एक दफ़ा इन्हें तशकील दे लेने के बाद मुस्तकिल हैसियत दे देते हैं। एक मरतबा जो हमने सोच लिया उसको परमानेंट हमने सोच लिया कि जी ये ऐसा ही है। यूँ ऐसे तस्वुरात अमूमी हैसियत इख्तियार कर जाते हैं। मसलन जो फ़र्द अपने बाप को डिक्टेटर समझता है कि जी ये सिर्फ अपने जो इसने सोच लिया है ना वो इसने करवा के जाना है, जो इसने कह दिया ना वो होना ही होना है, तो वो उसको अपने बाप को डिक्टेटर समझता है। वो इस तस्वुर को इस तरह के दिगर अफराद पर लागू कर देता है। यानी कि और जो भी यानी कि आपके कजन्स हैं या आपके दूसरे रिलेटिव हैं उनमें जो बाप होंगे वो इसी तस्वुर को जो उनके बाप पर भी लागू कर देगा। मसलन पुलिस ऑफिसर हो गया, मालक हो गया, उस्ताद हो गया, गांव का चौधरी वगैरह हो गया, वो सब पे यही वाली चीज़ अप्लाई करना शुरू कर देगा। अब इसने वालिद का ही क्यों जिक्र किया? क्योंकि इसके वालिद के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। इसने अपने वालिद को डिक्टेटर समझ रहा था, तो उसी की बेस पे इसके भी तस्वुरात इस तरह के जो वो सबको इसी नज़र से देखना शुरू हो गया। गोया जो उसके इब्तदाई अर्ली चाइल्डहुड था में जो एंग्जाइटी थी, गोया जो उसकी अर्ली जो चाइल्डहुड था, जो बात उसकी एंग्जाइटी में कमी लेके आती थी, मुमकिन है कि वो आइंदा फ़र्द के इस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की राह में रुकावट का बायस बन जाए। फ़र्द अपनी ज़ात के बारे में भी इसी तरह मुस्बत और मनफी तस्वुर पैदा कर लेता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो इनाम जैसी खसूसियात रखते हैं, मुस्बत जो है सेल्फ सिस्टम या मुस्बत सेल्फ उस वक्त पैदा करता है जो बैन यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है जिसमें एंग्जाइटी वगैरह ना हो, उसको वो मुस्बत ज़ात तस्वुर करता है। और जिस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में एंग्जाइटी वगैरह बढ़े तो वो अपने आप को उसका मनफी जो है वो समझता है कि उसकी ज़ात मनफी है, वो अपनी ज़ात के मुतल्लक मनफी तस्वुर पैदा कर लेता है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जो तस्वुरात बहुत से लोगों में मुश्तरका तौर पे पाए जाए इन्हें स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते रहते हैं, यानी कि दादे से बाप को, बाप से आगे बच्चों को, ये नस्ल दर नस्ल जो है वो तस्वुरात मुंतकिल होते रहते हैं। मसलन गैर हाजिर दिमाग प्रोफेसर, तरक्की पसंद फनकार, कंजूस। अब अगर दादा कंजूस है, आगे से बाप भी कंजूस, पोता भी कंजूस, इस तरह ये चलता रहता है। मुख्तलिफ ज़ातों और कौमों के बारे में भी ऐसे ही सिनेरियो टाइप्स बने हुए हैं। जैसे हम कहते हैं कि शेख जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं, राई जो होते हैं उनसे बच के रहना चाहिए। ये कुछ स्टीरियोटाइप्स बने होते हैं जो नस्ल दर नस्ल अगली नस्लों में मुंतकिल होते रहते हैं। तलबा एक दूसरे से पूछे कि वो यहूदियों, हिंदुओं, सिखों के बारे में कैसे तस्वुरात रखते हैं। अब आप आपस में पूछ लें तो इनमें से बहुत से ऐसे लोगों के जहन होंगे जो कि मुश्तरका होंगे। अबराइयों के बारे में सबकी एक मुश्तरका राय है, शेखों के बारे में सबकी मुश्तरका राय है। ये उनके तस्वुर बन चुके हुए हैं जो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। समझ आ गई है इसमें? जी सर। सर सारे शेख एक जैसे तो नहीं होते? लेकिन आप खुद अपने ये तो आप कह रही हैं ना, जब आप पूरी क्लास हैं, आप पूरी क्लास से पूछें, सबके दिल में एक ही चीज़ आएगी कि ये कंजूस होते हैं। सर ये तो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, सबका माइंडसेट वो बना कह रहे हैं ना, यही तो तस्वुर है, यही तो हमारा एक किरदार का हिस्सा है जो हम दूसरों के मुतल्लिक या अपनी ज़ात के मुतल्लिक तस्वुर कर लेते हैं
اور کچھ جو تصورات ہوتے ہیں وہ مشترکہ ہوتے ہیں، سب لوگوں کے ملتے جلتے ہوتے ہیں، اور جو مشترکہ ہوتے ہیں انہیں ہم اسٹیریوٹائپس کہتے ہیں، اور وہ نسل در نسل منتقل ہوتے رہتے ہیں. یہی تو بات ہے. سر آپ نے ایک ورڈ بولا تھا تشویش، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انگزائٹی، اس طرح کی جو اوکے سر. صورتحال ہوتی ہے، انگزائٹی بننا شروع ہو جاتی ہے کہ بندہ جب بہت زیادہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، انگزائٹی جب شروع ہو جاتی ہے. اگر ماں سپوز جیسے کہ اس نے کہا کہ میرے والد ڈکٹیٹر، یعنی کہ اگر تو آپ والد کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹر ہے، شروع کے جی ابتدائی چائلڈ ہوڈ میں ہی آپ نے یہ سوچ لیا ہے تو وہ انگزائٹی کا باعث ہوگا، آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا. آپ کچھ بھی کریں گے آپ کے ذہن میں پہلے یہ والی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی، تو وہ جو باتیں ہیں وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گی. انہی باتوں کو آپ پھر فردر دوسرے لوگوں پہ بھی لاگو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سارے ڈکٹیٹر ہیں، جس سے اوکے انگزائٹی سر. جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ ماں باپ کے ساتھ ہی، آپ کے انٹرپرسنل ریلیشن، آپ لوگ آپس میں جب ملتے ہیں آپ کے تصورات بنتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، ٹھیک ہے. اگر تو وہ مثبت بنے تو ٹھیک ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پازیٹیو ہو رہی ہے. اگر منفی بنے تو آپ میں ایک انگزائٹی بننا شروع ہو جاتی ہے کہ اب میں اس کے بتاؤں نہ بتاؤں، یا اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں. کوئی چاہے آپ کا کلوز فرینڈ کیوں نہ، اگر وہ کوئی ایسی ویسی حرکت کر دے تو آپ اس سے لے کے انگزائٹی نہیں فیل کرتے. جی سر، تھینک یو سر. سر نگت کی میسج کر رہی ہے کہ میری وہ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لے. اس کے بعد آ جاتا ہے سملر آف کلینس، گڈ پریسٹ اور بیڈ پریسٹ، یعنی کہ بیڈ مدر اور گڈ موم. یہ اس کا کنسیپٹ اس نے بتایا کہ گڈ موم اور بیڈ موم کا. اور اس کے بعد آ گیا جی بیڈ می گڈ می. اب اپنی ذات سے متعلق ہے کہ اگر آپ اچھے ہو تو آپ کیسے ہوں گے، برے ہوں گے تو آپ کیسے ہوں گے. بلڈنگ بلاک آف سیلف پرسونیفیکیشن. اب کچھ بلڈنگ بلاک ہوتے ہیں جو کہ سیلف پرسونیفیکیشن کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ کے اندر کنسیپٹ لگاتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایول جو ہوتا ہے اس کا سین ہوتا ہے، تو اگر آپ ویسے بننا پسند کریں گے تو آپ کا اپنی ذات کے متعلق کیسے تصورات ہے. یہ تو آپ نے اپنی ذات سے پوچھنا ہے نا کہ آپ اپنے متعلق کیا سوچ رہے ہو، گڈ سوچ رہے ہو یا بیڈ سوچ رہے ہو. اور اسی طرح امیجنری فرینڈز، آپ اپنے دوستوں کے تصور